जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम करुछि तुम मानंकु लर्न विथ श्री चैनल को। आज आम अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान बहिर तृतीय पाठ मराठा साम्राज्यर उत्थान पाठटी को भल भाव पढ़ा एवं बुझा। तो यहाँ हूँ पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो रे आमे माने मराठा शक्तिर प्रतिष्ठा किभली भाव होता, शिवाजी उत्थान और शिवाजी मृत्यु पर मराठा साम्राज्य केते पर्यंत विस्तार करथिला ता विषय मध्य जानिथिले। जो माने पार्ट 1 वीडियो देखी न चैनल को विजिट करी प्लेलिस्ट रे वीडियो अच्छी देखि परिबो। किछि जण तो जानी थिबो प्लेलिस्ट रो केमती वीडियो देखंती आ किछि जण जानि नथिबो, तो सेति पे मो शॉर्ट्स रे गोटे वीडियो अपलोड कर देछि प्लेलिस्ट रो केमती वीडियो देखिबो जा द्वारा कि तुम माने इजीली देखि परिबो। तो सेटा देखि दबो तापर जे कि प्लेलिस्ट रो पार्ट 1 वीडियो देखि दबो ता सहित अलग सब भी तुम सोशल साइंस रे वीडियो गुडा अपलोड हेछि। तो चलो आज रो क्लास आरंभ करिबा। आज हमें पढ़िबा पेज नंबर 74 रो। तो पिला माने पूर्व वीडियो रे तो हमें देखिथिले 1759 मसिया रे ख्रीष्टाब्द रे मराठा साम्राज्यर परिसर केते पर्यंत थिला। तो आज हमें एठू पढ़िबा मने रखिबा कोन दिए जे देखो तुम माने को पे मने रखिया पे तुमे जानिथिलो कि पेशवांक अधीनस्थ जड़े क्षमताशाली अधिकारी नाना फडनाविस जहां प्रथम अखिल भारतीय ब्रिटिश विरोधी मेंट कर श्रेय दि जाए से मध्य मैसूर हैदर अली एवं हैदराबाद निजाम को परी पूर्वर ब्रिटिश विरोधी मानक एकत्रित करिबारे सक्षम होइतिले। तो पेशवा किए जानिथिले आमे किए एटा होची गोटे पारस्य शब्द जोटा कि प्रधानमंत्री निमंते व्यवहृत होइथाय। तो ये पेशवांक अधीन रे किए थिले नाना फडनाविस जे कौन करथिले इंग्रेज मानक भारत तड़िबा पई से प्रथमे सबु भारतीय राजा मानक एकाठी करी एक दल बा मेंट गठन करथिले। तांकु एहार श्रेय दिया जाय थाए। एथि सहित से तांकर चतुरता बलरे मैसूर हैदर अली एवं हैदराबाद निजाम को परी बड़ बड़ शासकों को मध्य इंग्रेजों विरुद्ध रे एकाठी करी पारिथिले। बुझिल किए तांको नाम मन रखिबा नाना फडनाविस। तो ये तांको ऊपर ही गोटे चित्र दिया है देखो। प्रथम इंग्रेज मराठा युद्ध पर जड़े ब्रिटिश अधिकारी नाना फडनाविस महादजी शिंदे निकट में आत्मसमर्पण करुछंती। किए कहा निकट में आत्मसमर्पण करुछंती? नाना फडनाविस महादजी शिंदे निकट में। महादजी शिंदे की उत्तर भारत रे महादजी अनेक विजय लाभ करथिले आ तांकर सेना अत्यंत शक्तिशाली थिला। तेणु करी नाना फडनाविस तांको सह सीधा सड़क विरोध करने को इच्छा करिनथिले। मराठा साम्राज्य रे एकता रक्षा करबा और इंग्रेज माननकु सुजोग न देवा पई माने कि भारत को अख्तियार न करबा पई नाना फडनाविस महादजी शिंदे आत्मसमर्पण करथिले। एटा आत्मसमर्पण गोटे टाइप रो कुहा जीवनी, एटा से समझौता करथिले कहले चलिबो। माने कि जदि मिसिकी राजा राजा माने एकता रक्षा करिवे ताहाले जो हमर इंग्रेज माननकु कोन ना सहजरे आम देशरु बाहर करि दे पारिबे। तेणु करी जेहेतु हमर महादजी शिंदे जने शक्तिशाली राजा थिले तेणु करी नाना फडनाविस तांकर सहाय्य नैथिले। एबे देखिबा मराठा शासन साधारण प्रशासन। तो शिवाजी समय रे प्रशासन व्यवस्था केउ भलिया थिला ता विषय जानिबा। शिवाजी तांकर राज्य पई अपेक्षाकृत एक केंद्रीय शासन प्रतिष्ठा करथिले। माने कि शिवाजी तांकर राज्य पई एक सुंदर केंद्रीय शासन व्यवस्था करथिले जोंतरे कि शासनर मुख्य क्षमता केंद्र रे बा राजांक पाखरे रहुथिला। सुल्तान और मुगल मानक द्वारा प्रचलित वंशानुक्रमिक सरकारी पदवी तथा जागिरी व्यवस्था को उच्छेद करी राजकोषर कर्मचारी मानक वेतन दबार व्यवस्था करथिले। ता आगुरु जो सुल्तान माने थिले मुगल माने थिले तांको बेले कौन थिला ना वंशानुक्रमिक सरकारी पदवी। माने एबे जदि तांकर बापा अछंती सरकारी पदवी रे ताहले नेक्स्ट की हबो तांकर ही पुओ हबो, आउ काहाकू सुजोग मिलिबनी। एटा काहा बेले थिला? सुल्तान और मुगल मानक बेलरे थिला। किंतु शिवाजी कौन कले ए जो वंशानुक्रमिक सरकारी पदवी थिला ताको हटे देले। आउ कौन हटेले देखो जागिरी व्यवस्था को। सुल्तान और मुगल मानक बेले जागिरी व्यवस्था थिला अर्थात कौन
ना दरमा बदल जमी दि जाऊला, जोटा कि आम पढ़ी सेकेंड चैप्टर जो मैंने देखी न सेकेंड चैप्टर जाकि देखी नब प्लेलिस्ट रे वीडियो अच्छी। किंतु शिवाजी कौन करथिले ना या सब बंद कर देथिले। सी निज कर्मचारी मानंकु राजकोषरु नगद टंका आकार रे दरमा बा वेतन दबार व्यवस्था करथिले। ठीक अच्छे, तांका बेले से जागिरी प्रथा और वंशानुक्रमिक सरकारी पदवी को हटै देथिले। आ सेतिरे से कौन करथिले, वेतन दबार व्यवस्था करथिले। अनेक अधिकारी को समयानुक्रमे विभिन्न स्थान को बदली करा जाउथिला, जहा फल रे विभिन्न समय राजा सहित अधिकारी माने कौनसी शर्त रखिबार सुजोग पाउ नथिले। तो शिवाजी जो सब अधिकारी माने थिले राजा सहित जो अधिकारी थिले से माने जेमिति दुर्नीति न करती सेतिपई शिवाजी कौन करथिले ना सेमानंकु को गोटे जगह आ गोटे जगह को बदली कर दउथिले। फल रे से माने राजा को शर्त रखा सुजोग पाउ नथिले। बुझिला। एबे देखिबा नेक्स्ट। एटा होची शिवाजी निजर सार्वभौमत्वर निदर्शन स्वरूप निज नाम रे स्वर्ण और रौप मुद्रा प्रचलन करथिले। एथरे खोदित देवनागरी लिपि तांकर सांस्कृतिक वैशिष्ट्यर परिचय दउथिला। एटा देवनागरी लिपि रे लिखा हैछि। एटा शिवाजी को बेलर स्वर्ण और रौप्य मुद्रा। ठीक अछि, एथि लिखा हैछि छत्रपति। तापर देखो कौन दिखाई, राज्यर कौनसी प्रजा को खराब व्यवहार करने किंबा बलपूर्वक काहाठारु तृणपत्रटीए मध्य न देवाई शिवाजी सरकारी कर्मचारी मानंकु कठोर भाव में निर्देश देइथिले। तांकर राजकर्मचारी मानंकु एक पत्र रे शिवाजी निर्देश देइथिले। तो शिवाजी तांकर प्रजा मानंकु बहुत भल पाउथिले, सेथिपई तांको प्रजा मानंकु खराब व्यवहार न करबाकू एवं बलपूर्वक काहाठारु गोटे भी तृणपत्रटीए मध्य न नेबा पई कहिथिले। माने घास पत्र भी न नेबाकू से निज जो अधिकारी माने थिले तांको कड़ा निर्देश देइथिले। तो शिवाजी तांकर राजकर्मचारी मानंकु तांको पत्र रे कोन निर्देश देइथिले देखो, नौसेना पई सागवान परी बड़ बड़ वृक्षर आवश्यकता रहिछि। यदि आवश्यक पड़े तेबे जंगल विभागर अनुमति नेबा परे एपरी वृक्ष काटिबाकू हेबो। आंब और पणस परी गछ गुड़िक मध्य अत्यंत दरकारी, किंतु से सब को आदौ हाथ देबा ठीक नुहे। तो कौन कहिथिले देखो, आगे एतिकी बुझिबा। तो शिवाजी तांकर राजकर्मचारी मानंकु कहिथिले कि नौसेना पई आमको तो सागवान परी बड़ बड़ वृक्षर आवश्यकता अछि। तो कौन करिवे ना सेतरे से जो पानी जहाज से गुड़ा सब तैयारी करिवे, किंतु गछ काटिबा पूर्वरु काहार अनुमति नबाकू पड़िबो, जंगल विभागर अनुमति नबाकू पड़िबो। ठीक अछि, आंब और पणस परी गछ गुड़िक मध्य अत्यंत दरकारी, किंतु से सब को आदौ हाथ देबा ठीक नुहे, कारण ए सब वृक्ष परिपक्व बा पूर्ण विकसित हेबा पई बहु वर्ष लागि थाए। तो शिवाजी कौन कहिथिले, माने सागवान गछ तो काटिबो किंतु आंब आ पणस गछ गुड़ा काटिबनी। कौन पाई, काहेकि ना ए जो हमर आंब और पणस गछ अछि ताको परिपक्व हबा पई, ताको पाकळ हबा पई, बड़ हेबा पई और पूर्ण विकसित हेबा पई बहुत वर्ष लागि थाए। एवं लोक माने निज संतान मानक परि ताहार जत्न नहीं थांती। जेमिति गोटे माँ तार छुआ को स्नेहर सहित बढ़ाई थाए, से भली भाव से लोक माने मध्य निजर संतान भलिया से जो आमर आंब गछ और पणस गछ को जत्नर सहित बढ़ाई थांती। तेणु ताको काटिया पई शिवाजी मना करथिले। जदि तुमे सेगुडी को काटी दियो तेबे से लोक मानकर दुख कौन सबुदिन पई दूर होई जिवो। काहाकू दमन करी बा दुख दे जो सफलता हासिल कर जाय थाए, ता दमनकारी सहित से सफलतार शीघ्र विलय घटी। ठीक से परी ए सब वृक्षर अनुपस्थिति रे भयंकर परिणाम घटी थाए। तेणुक कौनसी परिस्थिति केबे हेले बल प्रयोग करबा उचित नुहे। तो एथिरो तुम माने कौन बुझिला, तुम मानक पई किछि शिक्षार जिंस दिया हैछि। कौन देख, काहाकू दमन करी बा दुख दे जो सफलता हासिल करा जाय थाए, ताहा दमनकारी सहित से सफलतार शीघ्र विलय घटी थाए। अर्थात कौन, अन्य को कष्ट दे जदि आमे किछि सफलता पाई थाउ तेबे से सफलता बेसी दिन जाए रहे नाही। जे कष्ट दिए तार मध्य खूब शीघ्र पतन हो जाए। ठीक से भली भाबरे जदि आमे ए जो वृक्ष गुड़ा को काटी दबा
ताहले भविष्य रे आमको ही भयंकर क्षति सहबाकू पड़िबो, परिमाणटा आम उपरे ही पड़िबो। ठीक अछि, तार परिणाम आमको ही भोगिबाकू पड़िबो। तेणुकरी कौनसी परिस्थिति रे केबे हेले बल प्रयोग करबा उचित नुहे। तेणुकरी एथुरु आमे कौन बुझिले ना, सेथिपाई शिवाजी निर्देश देइथिले जे केबे भी प्रजांको उपरे जोर जबरदस्ती करिकी किछि कार्य हासिल करिबो नाही। शिवाजीଙ୍କ पत्रକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଜଣେ ଶାସକ ଭାବରେ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ? ଏ ଜାଗାରେ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଲେଖିବ। ତ ମୁଁ ବି ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଦେଖ, ଶିବାଜୀ କେବଳ ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ଜଣେ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଥାରୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେମିତିକି ସେ ପଣସ ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା, ପ୍ରଜା ବତ୍ସଳ ଶାସକ ଥିଲେ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ ଆଉ ଅହିଂସା ତଥା ନ୍ୟାୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶିବାଜୀଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର। ଦେଖ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ। ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶିବାଜୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ 8 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ କି କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଅଷ୍ଟପ୍ରଧାନ ମଣ୍ଡଳ ବା ଅଷ୍ଟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅଷ୍ଟପ୍ରଧାନ ମଣ୍ଡଳ ବା ଅଷ୍ଟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ସେଥିରେ ଦେଖ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଛତ୍ରପତି ସାର୍ବଭୌମ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ପ୍ରମୁଖ, ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। କେତେ ଜଣ ହେଲେ ଦେଖ? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ଜଣ ହେଲେ କି ନାହିଁ? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟପ୍ରଧାନ ମଣ୍ଡଳ ବା ଅଷ୍ଟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟକୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ମରାଠା ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚୌଥ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? 1/4, ଯାହାକି ହେଉଛି ଆମର 100 ଭାଗରୁ 25 ଭାଗ, ଏବଂ ସରଦେଶମୁଖୀ ନାମକ 2 ପ୍ରକାରର କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ସରଦେଶମୁଖୀ କ'ଣ? ଚୌଥକୁ ଛାଡ଼ି ଅତିରିକ୍ତ 10 ଭାଗ। ତ ଏଇଟା ତ ଆମର ଚୌଥ ହେଇଗଲା, 100 ଭାଗରୁ 25 ଭାଗ। ତ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଅତିରିକ୍ତ 10 ଭାଗ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା କର ସେତେବେଳେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତରର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ନଥିଲା, ସେହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ପ୍ରକାର କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ମାନେ କି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନରେ ନଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ବାହାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ଚୌଥ ଆଉ ସରଦେଶମୁଖୀ। ପରିମାଣରେ ମରାଠାମାନେ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନଥିଲେ। ମୋଗଲମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରଦେଶ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କର ନେଉଥିଲେ, ତା ବଦଳରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମରାଠା ସୈନ୍ୟମାନେ ସେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ାକୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଶାସନରେ ମରାଠାମାନେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ଏମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉ ନଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ମୋଗଲମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରି ମରାଠାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟିକସ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଏଥିରୁ କିଛି ରାଜ୍ୟ ପୁରାପୁରି ମରାଠା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ କର ଦେଉଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ। ମନେ ରଖିବା କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ମରାଠାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋଗଲ ମୁଦ୍ରା ନିର୍ମାଣ କୌଶଳକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂକେତକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗଣପତି ପନ୍ତ ପ୍ରଧାନରୂପୀ ନାମକ ଏହି ମୁଦ୍ରା ପଟବର୍ଦ୍ଧନ ପେଶୱାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଦେବନାଗରୀ ଓ ପାର୍ସୀ ଦୁଇଟି ଲିପିରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଣପତି ଗଣେଶଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପେଶୱା
ମରାଠୀରେ ପନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କୁହାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ମୋଗଲ ମାନେ ସେତେବେଳେ ନିଜର ମୁଦ୍ରା ଚଲାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମରାଠା ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ମୁଦ୍ରା ତିଆରି କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଭିନ୍ନତା ଥିଲା? ସେଥିରେ ସେମାନେ ନିଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂକେତକୁ ରଖିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ସେମାନେ ଗଣପତି ପନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ରୂପୀ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ମୁଦ୍ରାଟା ଆମର ଦେବନାଗରୀ ଆଉ ପାର୍ସୀ ଭାଷା ଉଭୟ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସାମରିକ ଶାସନ, ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ, ଏବେ ଜାଣିବା ଆମର ସାମରିକ ଶାସନ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଥିଲା। ମରାଠା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ? ପଦାତିକ ବାହିନୀ, ଅଶ୍ୱବାହିନୀ ଓ ନୌବାହିନୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ 3ଟା ଦେଖ? ପଦାତିକ ବାହିନୀ, ଅଶ୍ୱବାହିନୀ ଆଉ ନୌବାହିନୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଶ୍ୱବାହିନୀକୁ ପୁନର୍ବାର ବର୍ଗୀ ଓ ଶିଲାଦାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ମାନେ 3ଟା ସୈନ୍ୟ ତ ଥିଲେ, 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ପଦାତିକ, ଅଶ୍ୱବାହିନୀ ଆଉ ନୌବାହିନୀ। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱବାହିନୀରେ ପୁଣି 2 ପ୍ରକାର ଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ଗୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିଲାଦାର। ତ ବର୍ଗୀ ଶ୍ରେଣୀର ସେମାନଙ୍କର ଅଶ୍ଵ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ବହନ କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି? ବର୍ଗୀ ଶ୍ରେଣୀର ସେମାନଙ୍କର କିଏ ବହନ କରୁଥିଲା? ରାଜ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଶିଲାଦାର, ସେମାନଙ୍କର ଅଶ୍ଵ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ ନିଜେ ବହନ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମରାଠାମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଓ ତୋପଖାନାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେହିପରି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମହାଦଜୀ ଶିନ୍ଦେ ୟୁରୋପୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଏକ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା, ଯେଉଁ ଆମର ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ତୋପ ଆଉ ସେନା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ ସଫଳ କିଏ ହେଇଥିଲେ? ମହାଦଜୀ ଶିନ୍ଦେ, ଯିଏକି ୟୁରୋପୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଏକ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡା ଓ ବର୍ଚ୍ଛା ମରାଠା ମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। କୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଖ? ଖଣ୍ଡା ଓ ବର୍ଚ୍ଛା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣର ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଶିବାଜୀଙ୍କ ସମୟରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ବେଳେ ରକେଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଦେଖ, ସେତେବେଳେ ବି ରକେଟ ଥିଲା, ଭାବୁଥାଅ କେତେ ବିକଶିତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଖଣ୍ଡା ଓ ବର୍ଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ତା ସହିତ କେବେ କେବେ ବନ୍ଧୁକ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ଶିବାଜୀଙ୍କ ବେଳେ ରକେଟର ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଶିବାଜୀଙ୍କ ସମୟରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ବେଳେ ରକେଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। 1770 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ରକେଟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। କେଉଁ ମସିହାରେ ରକେଟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ? ସେଟା ବି ଧାତୁ ନିର୍ମିତ, 1770 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମରାଠା ଶକ୍ତିର ମୂଳ ଆଧାର ଥିଲା ଫୋର୍ଟ ବା ଦୁର୍ଗ। ଶିବାଜୀ ଅନେକ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଆଗରୁ ହିଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ମଜବୁତ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଥିଲା ମରାଠା ଶକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଶିବାଜୀ ଏମିତି ଅନେକ ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ତାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ରହଣି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଶିବାଜୀଙ୍କର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପନ୍ତ ଅମାତ୍ୟଙ୍କର ଆଦନ୍ୟା ପାତ୍ର ରାଜାଙ୍କ ଘୋଷଣା ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତ ଆମେ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ, ଏଇ ପାଠଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପନ୍ତ ଅମାତ୍ୟଙ୍କ ଲିଖିତ ଆଦନ୍ୟା ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ସହିତ ହିଁ ଆମର ଏ ପାଠଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଥିଲେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଆଦନ୍ୟା ପାତ୍ରରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଦେଖ? ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ଭାଗ ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି? କୋଉଠି ଥିଲା? କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ନଥିଲେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ତ यार अर्थ कौन? जदि दुर्ग नथांता ताहले शत्रु माने सहजरे आम राज्य रे पशि सब किछि ध्वंस कर दे थांते। आम राज्य कहले एटा कोडा? एटा होची शिवाजींकर साम्राज्य जो सेथिरे बसिकी सेमाने सब किछि ध्वंस कर दे थांते। सेथिपई राजा माने अधिक दुर्ग तैयारी करबा उपरे जोर दउथिले। मराठा राज्यर प्रतिष्ठाता महान गुरु शिवाजी केवल दुर्ग गुड़ी को नहीं मराठा राज्यर भित्तिभूमि स्थापन करथिले। तो शिवाजी महाराज ये दुर्ग गुड़ माने जो दुर्ग गुड़िक अच्छी ता उपरे ही निर्भर करी मराठा साम्राज्य ठिया कराई थिले। औरंगजेब को परी बड़ बड़ दुर्धर्ष शत्रु माने ये राज्य को आक्रमण करछंती। बीजापुर और भावनगर परी विशाल साम्राज्य को अधिकार करछंती, किंतु दशंधि धरी आक्रमण रे शिकार होइथिले भी केवल दुर्ग गुड़िक पई मराठा राज्य तिष्ठि रही पारिथिला। तो औरंगजेब को परी जो बड़ बड़ शत्रु माने सेमाने ये जो राज्य को मराठा राज्य को आक्रमण करी बीजापुर और भावनगर परी विशाल साम्राज्य को अधिकार करथिले, किंतु दशंधि धरी बहुत वर्ष पर्यंत आक्रमण रे शिकार होइथिले भी केवल दुर्ग गुड़िक पई मराठा राज्य तिष्ठि रही पार। तो औरंगजेब को पई मराठा माननकु सहजरे हराई परिबा कष्टकर थिला। कोन पई? काहेकि ना मजबूत दुर्ग गुड़िक पई। एबे देखिबा सामुद्रिक प्रभुत्व। तो आमे देखिले जे पश्चिम उपकूलर सुरक्षा निमित्त शिवाजी को नौबाहिनी गठन करथिले। तो आमे देखिले एटा पश्चिम दिगरे हमर समुद्र कूल को रक्षा करिया पे शिवाजी गोटे नौसेना तैयारी करथिले, गठन करथिले। अष्टादश शताब्दी रे कान्होजी आंग्रेको मार्गदर्शन रे मराठा माने अनेक नौयुद्ध रे विजय लाभ करथिले। काहार मार्गदर्शन रे? कान्होजी आंग्रे। ये किए थिले? कान्होजी आंग्रे किए थिले? ये थिले जने बहुत ही शक्तिशाली नौ सेनापति। ठीक अछि। जदि यूरोपीय मानक परी मराठा मानकर युद्ध तरीगुड़िक वैषयिक ज्ञान दृष्टिकोण रे एते शक्तिशाली नथिला, किंतु भौगोलिक स्थिति और युद्ध कौशल अति चतुर भाव विनियोग करी सेमाने युद्ध रे विजय लाभ करि पारुथिले। यूरोपीय माने कि इंग्रेज माने। तो इंग्रेज मानक भलिया सेमानक पाखरे माने बड़ बड़ जहाज नथिला, किंतु सेमाने समुद्र रे ढेउ और भूगोल को भल भावे बुझिथिबारु निज बुद्धि बल रे इंग्रेज मानक पानी रे हराई दउथिले। को माने? हमर मराठा माने। काहेकि ना माने आम देश रही आम देश विषय से भल भाव जना अछि। तो आमर समुद्र रे ढेउ आ भूगोल को सेमाने भल भाव बुझिथिले, जहा द्वारा कि चतुर भाव सेमाने युद्ध रे विजय लाभ करि पारुथिले और यूरोपीय मानक हराई दउथिले। सेतेबेले यूरोपीय मानकर प्रमुख शक्ति और सामर्थ्य सेमानकर नौबाहिनी उपरे निर्भर करुथला। सेमाने सेमानकर नौ वाणिज्य प्रवेश पत्र गुड़ी को एक निर्दिष्ट मूल्य रे किनिबा पई भारतीय मानक बाध्य करुथिले। बिना प्रवेश पत्र रे आसुथबा जहाज गुड़ी को बाज्याप्त करी निया जाउथिला। मराठा माने एही व्यवस्था को दृढ़ विरोध कले एवं कान्होजी आंग्रे को जड़े जलदस्यु कही निजर हताशा भाव को प्रकट करुथबा इंग्रेज मानक ठारू सेमानकर परिचय पत्र दाबी कले। तो कौन हेतिला देख, यूरोप रु आसीथिबा जो बेपारी माने निज नौसेना बल रे एते अहंकारी हो जाइतिले जे आम भारतीय जहाज गुड़ी को समुद्र रे जिबा पई सेमानक ठारू टंका दे एक पास किणवा को सेमान को बाध्य करुथिले। जोटा कि कौन लिखा है देख, नौ वाणिज्य प्रवेश पत्र, जोटा कि भारतीय मान को बाध्य करुथिले निर्दिष्ट मूल्य रे किणवा पाई। पास नथिले सेमाने कौन करथिले? जहाज छड़े नौथिले। तापरे कौन है देख, मराठा माने यहाँ को विरोध कले। उल्टा कौन कले सेमाने कौन कले ना, कान्होजी आंग्रे को जड़े जलदस्यु भाव में कही कि सेमाने इंग्रेज मान को पास देखा को बाध्य कले। ए भलिया चालाकि सेमाने लगेले। जो आमर कान्होजी आंग्रे थिले से तांको कौन कहले? जलदस्यु बोली कहले। आउ इंग्रेज मानक ठारू ही परिचय पत्र दाबी कले। बुझिपाल? एटा होची इंग्रेज जहाज को मराठा जहाज गुड़िक समुद्र मध्य रे आक्रमण करुथबार दृश्य।
किए काहाकू आक्रमण करुछि? इंग्रेज जहाज को मराठा जहाज गुड़िक समुद्र रे आक्रमण करुछि। ठीक अछि। एबे मने रखिबा कौन दिए देख 1665 मसीहारी शिवाजी जहाज मध्यरु 4टी जहाज ओमान रा राजधानी मुस्काट रे पहुंचिला। सेठाकर शासक जहाज गुड़ी को कब्जा करिनेले एवं सेथिरे थिबा पुरुष माननकु बंदी कले। आहुरी मध्य शिवाजी अधिकृत समुद्र तटवर्ती अंचल गुड़िक उपर आक्रमण पाई से केते गुड़िए जहाज को प्रस्तुत कले, किंतु शिवाजी नौबाहिनी रे शताधिक जहाज थिबार जानी सेठाकर शासक निजर जहाज गुड़ी को बंदर बाहर को नहीं जाइथिले। तो दिनकर घटना कौन? 1665 मसीह शिवाजी अनेक जहाज मध्यरु 4टी जहाज कौन होता बाटबणा होई गोटे माने आमर जो ओमान देश अच्छी तार राजधानी मुस्काट रे पहुंचला। तो सेठाकर राजा जी थिले शासक जी थिले कौन कले जेते भी पुरुष थिले से जहाज को बंदी करने सहित से लोक मान को मध्य बंदी करनेले। एतिक नुहे से कौन कले ओमान राजा ओलटा आम उपरे आक्रमण करने निजर जहाज प्रस्तुत कले, किंतु जेतेबेले से शुणिया को पाइले जे शिवाजी पाखरे शह शह पानी जहाज अच्छी से भय रे निज जहाज गुड़ी को लुचाई देले और आक्रमण करने को साहस कले नहीं। तो एइथिरु जानि पारुथबो सेतेबेले मध्य शिवाजी पाखरे केते जहाज थिला, नौसेनार केते मात्रा रे विस्तार हेइथिला। एबे जानिबा विचार व्यवस्था। मराठा माने एक सुदृढ़ एवं फलप्रद विचार व्यवस्था प्रणयन करथिले। मृत्युदंड परि सर्वोच्च दंड व्यवस्था परि अति सुचारू रूपे कार्यकारी होई पारिथिला। तो एटा कोन हमर विचार और न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था सेतेबेले केमति थिला आमे जानिबा। तो मराठा रे माने न्याय व्यवस्था बहुत भल थिला और जो माने बहुत बड़ अपराध करुथिले सेमानंकु मृत्युदंड पर्यंत भी दिया जाउथिला। केतेक स्थानीय कर्मचारी सहित प्रमुख व्यक्ति को नहीं गठित होइथिबा पंचायत माने एबिकार जो सरकारी संस्था पंचायत नुहे सेटा अलगा थिला। सेथिरे कोन ना विभिन्न अपराधर विचार करी दंड विधान करुथिले। गाँव मुखिया और ऑफिसर मान को नहीं कि किसी अधिकारी मान को नहीं कि गोटे पंचायत बसुथिला जे कि कौन करथिले ना अपराधी मान को विचार करी दंड देउथिले, जोटा कि आमर आजिकाली जो पंचायत अच्छी से भाया नुहे सेत बड़ कालर एडा हूँ से पंचायत जहाँकि कौन विचार करी दंड विधान करुथिले। कौन से विचार रे असंतोष देखादेले मराठा मुख्य व मुख्य शासक निकट रे अभियोग करा जाई पारुथिला। एथि सहित पुणे इंदोर परी बड़ बड़ सहर मानकरे नियुक्त कोटवाल व पुलिस माने आईन व्यवस्थार तदारक करुथिले। तो जदि किए असंतोष प्रकाश करिवे, जदि किए तांका विचार रे खुशी न हुअंती ताहले कौन करा जाउथिला? मराठा मुख्य व मुख्य शासक निकट रे अभियोग करा जाई पारुथिला। आउ जो आमर बड़ बड़ सहर आज भी मध्य एगुड़ा बड़ बड़ सहर पुणे आउ इंदोर भलिया सहजरे को माने थिले कोटवाल व पुलिस माने आईन व्यवस्थार तदारक करुथिले। ठीक अछि। एबे देखिए आमर वाणिज्यिक संपर्क। शिवाजी व्यवसाय वाणिज्य को उत्साहित करुथिले एवं निजे वैदेशिक सामुद्रिक वाणिज्य रे सक्रिय अंशग्रहण करुथिले। तो शिवाजी चाहूथिले जे तांको राज्यर लोके खूब बेपार वाणिज्य करंतु एवं से निजे मध्य विदेश सह समुद्र पथरे बेपार करुथिले। तांकर एवं तांको कर्मचारी मानकर निजर जहाज सबु रहितिला जहाँ नियमित भावरे येमन रो मोचा, ओमान रो मुस्काट एवं मालेशिया रो मालाका आदि देशर बंदर गुड़ी को पठा जाउथिला। तो तांकर तो निजर बहुत जहाज थिला जहाँ कौन करथिला विभिन्न देशर बंदर गुड़ी को जाउथिला। कौन पे जाउथबो? वाणिज्य करिवा पे, जेमिति कि येमेन रो मोचा, ओमान रो मुस्काट, मालेशिया रो मालाका आदि देशर बंदर गुड़ी को पठा जाउथिला। एमानंक भितरु केतेक जहाज मूल्यवान वस्त्र एवं स्वर्ण इत्यादि द्रव्य नहीं यात्रा करुथिले। रास्ता निर्माण और एहार रक्षणाबेक्षण हेउथिला। अष्टादश शताब्दी रे ओडिशा रे फेरी साहाय्य
ଜଳପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ନଦୀ ଓ ଝରଣା ଉପରେ ପୋଲମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆମ ଦେଶରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଅଲଗା ଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା, ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ଆଦି ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଏପରିକି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ନଦୀ ଓ ଝରଣା ଉପରେ ପୋଲମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଫେରି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଡଙ୍ଗା। ତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଫେରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜଳପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ତା ସହିତ ନଦୀ ଓ ଝରଣା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲ ଗୁଡ଼ା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶରେ ମରାଠାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ତ ପୁରା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମରାଠାମାନେ ଆମ ଦେଶର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହି ଅବଦାନ ରହିଅଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ଲିଖିତ ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ପର୍ସିଆନ୍ ସିଲ୍ ଅଭିଲେଖରେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ଶାହାଜୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶିବାଜୀଙ୍କର ଏହି ସିଲ୍ଟି ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଶାସନ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଓ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିବାଜୀଙ୍କର ସିଲ୍, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ମୋହର ଭଳିଆ। ସିଲ୍ ବୁଝିଲ, ଗୋଟେ ସରକାରୀ ମୋହର ଭଳିଆ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଜହ୍ନ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଆଲୁଅ ଦିଏ, ଶାହାଜୀଙ୍କ ପୁଅ ଶିବାଜୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିବାଜୀ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କୋଷ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମରାଠୀ ଭାଷାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। ତ ଶିବାଜୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତା ନାଁ କ'ଣ? ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କୋଷ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ମରାଠୀ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବା ଆଗେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ସେ ତାଙ୍କର ମରାଠୀ ଭାଷାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କୂଟନୈତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ ପର୍ସିଆନ୍ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଏହା ସଂସ୍କୃତର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମରାଠା ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦର ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର ବହୁ ପରିମାଣରେ କମି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଅଫିସ୍ କାମରେ ଅଧିକ କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା? ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ, ଯେମିତିକି ଆମର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ହେଲା କିମ୍ବା ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଶିବାଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଏହା ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷା ମରାଠୀ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କୋଷ ନାମକ ଏକ ଶବ୍ଦକୋଷ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମି ଯାଇଥିଲା। ଶିବାଜୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେଶର ରଙ୍ଗ ଧ୍ୱଜା ବା ପତାକାକୁ ସମସ୍ତ ମରାଠା ଶାସକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱଜା ବା ପତାକାର ରଙ୍ଗ କେଉଁ ଭଳିଆ ଥିଲା? କେଶରୀ ରଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମରାଠା ଶାସକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିବା ବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଓ ମରାଠୀ ସାହିତ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ତ ଯେତିକି ବି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସଂସ୍କୃତ, ମରାଠୀ ତଥା ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପରାଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରାଠାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପରିଚାଳନା, ପ୍ରସାର ଓ ଶାସନ କରିବାରେ
ନିଜେ ହିଁ ସକ୍ଷମ। ତ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବି ହାରିଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମରାଠାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ, ସକ୍ଷମ। ଆମକୁ କେହି ହରାଇ ପାରିବେନି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମରାଠା ମହିଳା। ଏବେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମରାଠା ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ତାରାବାଈ। ତାରାବାଈ ଥିଲେ ଜଣେ ନିର୍ଭୟା ମରାଠା ବୀର ରମଣୀ। ରମଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ରାଣୀ, ଯିଏ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ରାଜାରାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋଗଲ ବାହିନୀ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ସେ ନିଜର ବିଶାଳ ମରାଠା ବାହିନୀକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ମୋଗଲ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ରଣନୀତି ଓ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ମରାଠା ସ୍ୱାଧୀନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲା। ଏ ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାରାବାଈ। ତ ସେତେବେଳେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ବୀର ନଥିଲେ, ବରଂ ମହିଳାମାନେ ବି ଥିଲେ। ମରାଠାର ମହିଳାମାନେ ବି ବହୁତ ସାହସୀ ଥିଲେ। ଯେମିତିକି ତାରାବାଈ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜାରାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସେନା ଦକ୍ଷିଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ସିଏ ଏ ସୁଯୋଗକୁ ଆଉ ହାତଛଡ଼ା କରିନଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ସେନାକୁ ନେଇ ସିଧା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଥିବା ମୋଗଲ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସାହସ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେହି କଠିନ ସମୟରେ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମୋଗଲଙ୍କ ହାତରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମରାଠା ତା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲା। ଏବେ ତ ଜାଣିଲେ ଆମେ ତାରାବାଈଙ୍କ ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ? ଅହଲ୍ୟାବାଈ ହୋଲକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୀରା ନାରୀ। ଅହଲ୍ୟାବାଈ ହୋଲକାର ଥିଲେ ହୋଲକାର ରାଜବଂଶର ବଂଶଜ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମରାଠା ଶକ୍ତିର ପ୍ରସାରରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ପରିବାରର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର। ତ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମରାଠାମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଏପରିକି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ରାଜବଂଶ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଇନ୍ଦୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅତି ସାହସର ସହିତ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅତି ବିଜ୍ଞତାର ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ, ବରଂ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ବହୁତ ଭଲରେ ଇନ୍ଦୋରରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିଥିଲେ। ସିଏ ଜଣେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ମହିଳା ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ମହିଳା ଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ କେଦାରନାଥ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହ ଶହ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହିତ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅନେକ ଘାଟ, କୂପ ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଅହଲ୍ୟାବାଈ। ତ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ଧର୍ମପ୍ରାଣା ମହିଳା। ଉତ୍ତରରେ କେଦାରନାଥ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣରେ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହ ଶହ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହିତ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅନେକ ଘାଟ, କୂପ ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ହେଉଛି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁନଃନିର୍ମାଣ, ଯାହାକୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗୁଜରାଟର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ଗଜନୀର ମାମୁଦ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ମହେଶ୍ୱର ବୟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଶ୍ରେୟ ଅହଲ୍ୟାବାଈ ହୋଲକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ କରିଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିଛ? ତ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯେଉଁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ, ଅହଲ୍ୟାବାଈ ସେହି ମନ୍ଦିରର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ
କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି କୋଉଟା, ଗୁଜରାଟର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ କିଏ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ, ଗଜନୀର ମାମୁଦ। ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହେଶ୍ୱର ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଲୁଗାବୁଣା କାମକୁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ଦେଖ, ମୋଦି ଲିପି, ଏଇଟା କ'ଣ, ଦେବନାଗରୀର ଏକ କରଣୀ ରୂପ। ଦେବନାଗରୀ, ଆମର ଯେଉଁ ଦେବନାଗରୀ ଲିପି ଅଛି ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କରଣୀ ରୂପ। ମରାଠାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ରାଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏକ ଲିପି। ଏଇଟାକୁ ମରାଠାମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନାଗପୁରର ଭୋଁସଲେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଉତ୍ସାହୀ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। ତ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ମରାଠା ରାଜାମାନେ ବି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଉଦାହରଣ କିଏ, ନାଗପୁର ଓ ଭୋଁସଲେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଉତ୍ସାହୀ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଯାହା ମୋଗଲମାନଙ୍କ ସମୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ମରାଠାମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ମୋଗଲମାନେ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମରାଠାମାନେ ଶାସନ କଲେ, ତାହା ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅବଦାନ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମରାଠା ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିଲା। ଆସ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ ପଢ଼ିଲେ, ତାରାବାଇ ଆଉ ଅହଲ୍ୟାବାଇ ହୋଲକରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ତାଞ୍ଜାବୁର ସମ୍ପର୍କରେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବଦାନର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସ ଦକ୍ଷିଣାଂଶକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର। ଏଇଟା ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ। ତଳଟା ଦକ୍ଷିଣ, ଡାହାଣଟା ପୂର୍ବ, ବାମଟା ପଶ୍ଚିମ। ତ ଦକ୍ଷିଣାଂଶକୁ ଯିବା। ଶିବାଜୀଙ୍କର ସାବତ ଭାଇ ଏକୋଜି 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ଭାଗରେ ତାଞ୍ଜାବୁର ଅଞ୍ଚଳ, ବର୍ତ୍ତମାନର ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ଆମମାନେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଥିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଏକୋଜିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ତ 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ତାଞ୍ଜାବୁର ଅଞ୍ଚଳ ଏକୋଜି ବିଜୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି। ତାମିଲନାଡୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଯଦି ଜାଣିଛ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ତାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମରାଠା ଶାସନର ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା? ତ ସିଏ ବି ମରାଠା ଥିଲେ ନା, ଯେହେତୁ ସେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ସାବତ ଭାଇ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେଇଠାରୁ ହିଁ ମରାଠା ଶାସନର ଆରମ୍ଭକୁ ସେଇଟା ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା। ତାଞ୍ଜାବୁରର ମରାଠାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେମାନେ କଳାର ମହାନ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଶାସକ ନିଜେ କବି ଓ ନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଞ୍ଜାବୁରର ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଉଭୟ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଗୋଟେ କବି ଆଉ ନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଶାସକମାନେ। ଏବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ତମମାନଙ୍କୁ। ତୁମେ ଭାରତନାଟ୍ୟମ ନୃତ୍ୟ ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଛ କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବ। ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶୀ, ସେମିତି ଭାରତନାଟ୍ୟମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବ। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ରୂପ ସହିତ ମରାଠାମାନଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତନାଟ୍ୟମ, ସେଟା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ। ତ ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ଓ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେବାରେ ତାଞ୍ଜାବୁରର ମରାଠା ରାଜାମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଅଛି। ତାଞ୍ଜାବୁରର ସମସ୍ତ ମରାଠା ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶେରଫୋଜି ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ଅବଦାନ ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା। କାହାର? ଶେରଫୋଜି ଦ୍ୱିତୀୟ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁରଭାଞ୍ଜି ନାମକ ଏକ ମରାଠୀ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଅନେକ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ହେଲା ଆମର ଭାରତୀୟ, ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମରାଠୀ ନାଟକ କ'ଣ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ?
ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁରଭାଞ୍ଜି। ମନେ ରଖିବ, ଏଥିରେ ସେ ସେତେବେଳର ପୃଥିବୀର ଭୂଗୋଳକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେର୍ଫୋଜି ଅନେକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ସଙ୍ଗୀତମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା, ଯେପରିକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଭାରତନାଟ୍ୟମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରୂପ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏ ସେର୍ଫୋଜିଙ୍କ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଭାରତନାଟ୍ୟମ ନୃତ୍ୟର ବହୁଳ ଭାବରେ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୋଁସଲେ ପରିବାରର ଇତିହାସକୁ ରେକର୍ଡ କରୁଥିବା ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଏକ କାନ୍ଥରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମରାଠୀ ଶିଳାଲେଖ। ସେର୍ଫୋଜି ଔଷଧ ପତ୍ର ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମହଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେର୍ଫୋଜିଙ୍କର ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ବି ବହୁତ ରୁଚି ଥିଲା। ସେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମହଲ, ଏ ଯେଉଁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମହଲ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ମାନେ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଔଷଧ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଦେଶୀ ଆଉ ବିଦେଶୀ ଔଷଧ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏକ ମୁଦ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଜଣେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲା। ତ ସେ ଆମ ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏକି ନିଜର ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ? ଛାପାଖାନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଞ୍ଜାଭୁରର ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥରେ ଭୋଁସଲେ ପରିବାରର ଇତିହାସ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏକକ ଶିଳାଲେଖ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ରେକର୍ଡ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଚିତ୍ରଟେ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଭୋଁସଲେ ପରିବାରର ଇତିହାସକୁ ରେକର୍ଡ କରୁଥିବା ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଏକ କାନ୍ଥରେ ମରାଠୀ ଶିଳାଲେଖ, ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ସେର୍ଫୋଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥରେ ନିଜ ବଂଶର ଇତିହାସ ଲେଖାଇଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିଳାଲେଖ, ମାନେ କି ପଥର ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତାଞ୍ଜାଭୁରର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବର ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ବହୁଭାଷୀ ଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ତାମିଲ ସଂସ୍କୃତି, ପୂର୍ବତନ ଶାସକଙ୍କ ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକଙ୍କର ମରାଠା ସଂସ୍କୃତି ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଠାରେ ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଆଉ ମରାଠୀ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ମରାଠା ଐତିହ୍ୟ। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତ ଉପମହାଦେଶ ଅଧିକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମରାଠା ଶାସନ ମୋଗଲ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ସହିତ ସର୍ବବୃହତ୍ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିଥିଲା। ତ ମରାଠା ଐତିହ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଏଠି ମରାଠାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମରାଠାମାନେ ହିଁ ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇଥିଲେ, ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଶାସନ କରିବାର ଏକ ନୂତନ ଉପାୟ ସ୍ଥାପନ କରି ଧାର୍ମିକ ଭେଦଭାବ ବିନା ସ୍ଥାନୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଭେଦଭାବ ନ ରଖି ବହୁତ ଭଲ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଭାବଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଦମନକାରୀ ଶାସନ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ନିଜ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି, ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟାୟୀ ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ପରେ ଏହା ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଭାବନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୀଜ ବପନ କରିଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଏହି ସାହସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜଗେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ନିଜ ଦେଶକୁ ନିଜେ ଚଲେଇ ପାରିବା, ନିଜେ ଶାସନ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏହି ଭାବନା ହିଁ ପରେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳଦୁଆ ପାଲଟିଥିଲା। ତ ଏଇ ପାଠରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଶିଖିଲେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ମରାଠା କିଏ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତଥା ମରାଠା ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେମିତି ହେଲା, ଶିବାଜୀଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ, ତା ସହିତ ଶିବାଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେମିତି ମରାଠା ଶାସନ ଚାଲିଲା, ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପରିସର କେତିକି ଥିଲା, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଥିଲା, ସାମରିକ ଶାସନ କେମିତି ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ତାପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମରାଠା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମର ତାଞ୍ଜାବୁର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ତା ସହିତ ମରାଠାମାନଙ୍କର ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ତମର ପାଠ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।